السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ منشیات خاموش قاتل ہے، زہر یونیورسٹیوں تک پہنچ گیا، منشیات فروشوں کے خلاف مل کر لڑنا ہوگا، وزیر اعظم نے ملک گیر جنگ کا اعلان کر دیا۔ ملک میں کرونا کے وار بڑھ گئے، 5 ماہ بعد ایک ہی روز سب سے زیادہ 3795 کیسز رپورٹ، مزید 37 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں وبا کی رفتار اب تک کی بلند ترین سطح کو چھو گئی، مثبت کیسز کی شرح 21.31% تک جا پہنچی۔ لاہور جلسے کے لیے کارکنوں کا لہو گرمانے کی مہم، مریم نواز کی ریلی اور 4 مقامات پر خطاب، کہتی ہیں جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں اور جعلی وزیر اعظم کے گھر جانے کی باری بھی آ گئی ہے۔ کارنر میٹنگ پر رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی مذمت۔ کرونا کے باعث محدود اجتماعات کی اجازت ہوگی، قانون توڑنے پر قانون حرکت میں آئے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپوزیشن کو پیغام، اپوزیشن پر ملکی مفادات کو فراموش کرنے کا الزام۔ ایف آئی آر سے ڈریں گے نہ کرونا سے، جلسہ ہر صورت مینار پاکستان پر ہی ہوگا، پی ٹی ایم کا 2 ٹوک اعلان، استعفے دے کر گھروں پر نہیں بیٹھیں گے، رانا ثناءاللہ کے حکومت پر وار، ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے، قمر زمان کائرہ کا مطالبات سے پیچھے ہٹنا ناممکن قرار دے دیا۔ جامعہ احسن العلوم کراچی کے محتمم اعلیٰ مفتی ظفر علی خان انتقال کر گئے، مرحوم کافی دن سے علیل تھے اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ترجمان جامعہ احسن العلوم نے مفتی ظفر علی خان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ سعودی عرب نے 1500 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے، وفاقی کابینہ کا ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانیوں کا نوٹس، ایویشن ڈویژن کو ہدایات جاری، وزیر اعظم نے ڈی پورٹ ہونے والے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ کرونا سے بچاؤ کے لیے سیاسی جلسوں پر پابندی کی درخواست پر نوٹس، لاہور ہائی کورٹ نے وبا سے بچاؤ کے اقدامات کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ پی ڈی ایم سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر جالوں پر بھی مقدمہ، شہباز بھٹی سمیت 10 رہنما نامزد، 100 سے زائد نامعلوم افراد کرونا پابندیاں توڑنے کے ملزم قرار۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہیں، قانون کی خلاف ورزی پر سیکیورٹی صورتحال سنگین ہو سکتی ہے، وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ناروال اسپورٹ سٹی ریفرنس میں پروسیکیوٹر کی غیر حاضری، احتساب عدالت نے فرد جرم کی کارروائی 22 دسمبر تک مؤخر کر دی۔ نیب حراست میں تھراپی نہ ہونے سے بازو ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا، احسن اقبال نے چیئرمین کے خلاف ہر جانے کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کر دیا۔ گرین ٹاؤن لاہور میں بچے سے زیادتی اور قتل کے ملزمان چند گھنٹوں میں گرفتار، ملزمان افراز اور عامر پڑوسی نکلے، پکڑے جانے کے ڈر سے احسان کو قتل کر کے حادثے کا ڈرامہ رچایا۔ گلگت میں معذور خاتون سے زیادتی کے 3 مجرموں کو سزائے موت، 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد، انسداد دہشت گردی، عدالت نے روزانہ سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی نے ہر وعدہ پورا کیا، کراچی میں کئی ترقیاتی منصوبے مکمل کر دیے، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا دعویٰ، کراچی پیکج کے لیے 162 ارب ملے نہ اب 1100 ارب کا کچھ پتہ ہے، وفاق سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ بھی کر دیا۔ غلطی سے کنٹرول لائن پار کرنے والی 2 بہنوں کی آزاد کشمیر واپسی، بھارتی فوج نے تحقیقات کے بعد 33 نوٹ پوائنٹ پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ بھارت میں استحصال کا شکار کسانوں کے احتجاج میں شدت، کل ملک گیر ہڑتال کی کال دے دی، دلی میں مظاہرے کے دوران مسلمانوں کی نماز سکھوں نے حصار بنا کر حفاظت کی۔ کراچی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کامرس اینڈ انڈسٹری بزنس کمیونٹی کی امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام، فراز الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے الیکشن میں شامل نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے فیڈریشن تباہلی کا شکار ہے، اس میں کئی معاملات اور مسئلے پیدا ہو چکے ہیں، پورا سال فیڈریشن آف پاکستان نے غیر فعال کردار ادا کیا۔ ملک میں سیاسی ہلچل نے اسٹاک مارکیٹ کی تیزی کو بریک لگا دیے، بینچ مارک ہدف سے 3000 پوائنٹس کم، حصص کا یومیہ کاروبار بھی 40 کروڑ شیئرز تک محدود ہو گیا، سرمایہ کاروں نے بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری قرار دے دیا۔ نیوزی لینڈ میں قومی کرکٹرز پر چھایا کرونا کا سایہ ٹل گیا، پاکستانی اسکواڈ کے 51 ارکان کو مینجڈ آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت، ہیڈ کوچ مصباح الحق کی طرف سے کھلاڑیوں کے حوصلے کی تعریف۔
साइबेरियन हवाएं सर्दी की लहर लाएंगी। कराची में दिसंबर की ठंड कल से रंग जमाएगी। बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा का पारा आज भी सिर्फ 2 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। और मजहबी स्कॉलर और नाथवा जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। पुरस्कारों के दिलों में आज भी जिंदा। ट्विटर पर वी लव यू जुनैद टॉप ट्रेंड बन गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि वो मंशियात के कैंसर के खिलाफ जंग शुरू करेंगे। नाजायज तरीके से दौलत कमाने वालों को मुआशरे में तस्लीम करना बदकिस्मती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मंशियात के खात्मे के लिए मुहिम चलाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 80 की दहाई में मंशियात से पैसा बनाने वालों को कोई बुरा नहीं समझता था। माजी में किसी ने भी मंशियात के खात्मे का नहीं सोचा। इमरान खान ने कहा कि नाजायज़ तरीके से कमाई गई दौलत से करप्शन में इजाफा होता है। तालीमी इदारों में मंशियात और आइस ड्रग्स का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। लाहौर जलसे के लिए कारकुनों का लहू गरमाने की मुहिम। मरियम नवाज की रैली और 4 मुकामात पर खिताब। कहती हैं जाली और सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जाली वजीर आजम के घर जाने की बारी भी आ गई है। कॉर्नर मीटिंग पर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की मजम्मत। मुस्लिम लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि 8 दिसंबर को आर होगा या पार होगा। पीटीएम बड़े फैसले करने जा रही है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि 8 तारीख को आर या पार होगा। पीटीएम बड़े फैसले करने जा रही है। अवाम ये जंग जीत चुके हैं। 13 दिसंबर को लाहौर कामयाबी का ऐलान करना बाकी है। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा। महंगाई और गुर्बत का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि एक मुंतखब वजीर आजम को ज़ायदुल मयाज अकामी की बुनियाद पर नाअहल किया गया और वोट चोरी करके नालायक हुकूमत को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि मुआशी तरक्की के लिए तवानाई सेक्टर अहम किरदार अदा करता है। बिजली की कीमत पैदावार में कमी लाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर तवानाई उमर अयूब से चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और माविन खसूसी बराए पावर ताबिश गौहर भी शरीक थे। मुलाकात में तवानाई के शोबे और सीपैक के तहत पावर प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर तवानाई ने कहा कि सीपैक मनसूबा पाक चीन दोस्ती और बाहमी मुआशी तरक्की में बुनियादी अहमियत का हामिल है। उमर अयूब ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए तवानाई सेक्टर अहम किरदार अदा करता है। हमारी हुकूमत मुस्तहकम और सस्ती बिजली के नरखों पर काम कर रही है। सनती शोबे को सस्ती बिजली की फराहमी से ये शोबा तरक्की करेगा। उनका कहना था कि पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का निजाम बेहतर बनाया जा रहा है। बिजली की कीमत पैदावार में कमी लाना अव्वलीन तरजीह है। चीनी सफीर ने कहा कि चीनी तवानाई कंपनियां पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रही हैं। चीन का पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन जारी रहेगा। वफाकी इदारे शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में एक हफ्ते के दौरान मजमूई महंगाई में 0.23% कमी रिकॉर्ड की गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 17 अशिया ज़रूरियाए महंगी हुई हैं, जिनमें चिकन 22 रुपये 78 पैसे फ़ी किलो इजाफे के बाद 238 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई, जबकि हालिया हफ्ते घी की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 64 पैसे इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, अंडों, ताज़ा दूध, पाउडर दूध और दाल माश की कीमत में भी इजाफा हुआ, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 4 रुपये 16 पैसे महंगा हुआ और आग जलाने वाली लकड़ी की कीमत में 7 रुपये 67 पैसे फ़ी मन इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि हालिया हफ्ते 13 अशिया सस्ती हुई, जिनमें चीनी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 13 पैसे कमी आई और टमाटर 14 रुपये 39 पैसे फ़ी किलो सस्ते हुए, जबकि एक हफ्ते के दौरान प्याज 5 रुपये 51 पैसे, आलू 6 रुपये 25 पैसे फ़ी किलो, आटा 18 पैसे फ़ी और लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 2 रुपये 89 पैसे कमी आई है। सिंध पुलिस का एक और मुकाबला जाली साबित हो गया, जिस पर अदालत ने SSP वेस्ट को पुलिस पार्टी के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में जाली पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार मुलजिम जावेद उर्फ ईसा की जानिब से मातहत अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में मुकाबला जाली करार दिया और इसमें मुलव्विस ASI इमरान, पुलिस कांस्टेबल आरिफ, सज्जाद, वकार और फहद अली के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस के मुताबिक भारी हथियारों से फायरिंग की गई, मगर जाए वकू से
3 खौल बरामद हुए। पुलिस ने मुलजिमान से जो असला बरामद किया वो जो खौल बरामद हुए वो भी मैच नहीं करते, जबकि MLO के मुताबिक मकतूलीन को 2 फीट के फासले से भारी हथियार से गोली सर में मारी गई। मुलजिमान के खिलाफ डकैती के शवाहिद भी नहीं मिले। मुलजिम के वकील फवाद अली कच्ची एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमान के खिलाफ 2019 में सरजानी थाने में पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असले का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने सरजानी थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान की हलाकत का दावा किया था, जबकि एक मुलजिम फरार और एक जावेद उर्फ ईसा को गिरफ्तार किया था। मातहत अदालत ने पुलिस मुकाबले में जावेद ईसा को सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम जावेद उर्फ ईसा को दी गई सजा भी कलअदम करार दे दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुलजिमान ने 2 शहरियों गुलाम शब्बीर और गुलाम रसूल को बेदर्दी से कत्ल किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत इदारे पाकिस्तान कस्टम ने स्मगलिंग के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करते हुए 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियां जब्त कर लीं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्मगलिंग की लानत को ख़त्म करने के विजन को अमली जामा पहनाते हुए पाकिस्तान कस्टम्स ने फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस के ताउन से कोयटा चमन हाईवे पर वाक़ई गाड़ियों के शोरूम पर ऑपरेशन करते हुए 24 स्मगल शुदा लग्जरी गाड़ियां जब्त कर लीं, जिनकी मालियत 120 मिलियन रुपए है। पाकिस्तान कस्टम ने कहा कि स्मगलिंग के खिलाफ जारी ऑपरेशन को तेज तर कर दिया है ताकि मकामी ताजिर जो कि कानूनी तिजारत कर रहे हैं इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और स्मगल शुदा अशिया की मईशत पर मनफी असरात को ख़त्म किया जा सके। सिंध पुलिस ने कराची में मजीद 2 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचें खोलने का फैसला किया है। DSP ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन इमरान सिद्दीकी का कहना है कि एक ब्रांच मलीर और दूसरी किमाड़ी में खोली जाएगी। इमरान सिद्दीकी का कहना है कि दोनों ब्रांचें खोलने के लिए कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं। 2 माह के अंदर दोनों नई ब्रांचें फाल हो जाएंगी। DSP DL ब्रांच क्लिफ्टन का कहना है कि मजीद 2 ब्रांचें खोलने के बाद कराची में मजमूई तौर पर 5 ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच हो जाएंगी। ख्याल रहे कि इस वक्त कराची के इलाके क्लिफ्टन, कुरंगी और नाजाबाद में लाइसेंस ब्रांचेज हैं। शोबिस की चकाचौंध छोड़कर मजहब की दुनिया की तरफ निकलने वाले दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक कौम के दिलों पर राज करने वाले जुनैद जमशेद को हमसे बिछड़े 4 बरस बीत गए। 4 बरस कबल सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलियाँ के करीब PIA की एक मुसाफिर परवाज गिरकर तबाह हो गई थी, जिसके नतीजे में इस पर सवार तमाम 47 अफराद हलाक हो गए थे। हलाक होने वालों में माजी के मारूफ गुलकार जुनैद जमशेद भी शामिल थे। मारूफ मुबल्लिग जुनैद जमशेद की पैदाइश 3 सितंबर 1964 को कराची में हुई। इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से होने के बायस आपके वालिद ने कोशिश की कि आपको उसी शोबे से वाबस्ता रखा जाए। यूनिवर्सिटी दौर में म्यूजिक से लगाव होने के बाद दोस्तों के साथ मिलकर एक बैंड तश्कील दिया, जिसने 1987 में पेशावर और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी फ़न का मुजाहिरा किया। बाद अज़ां इस छोटे से बैंड वाइटल साइंस ने दुनिया भर में नाम रोशन किया और दिल दिल पाकिस्तान जैसे मशहूर कौमी नगमों को तख्लीक किया। जुनैद जमशेद पाकिस्तान के मायानाज गुलकार थे, लेकिन करियर के उरूज के दिनों में उन्होंने अपनी सिमत बदल दी और शोबिस की चकाचौंध छोड़कर मजहब की दुनिया की तरफ निकल गए। जुनैद की तमाम तवज्जो तबलीग की तरफ मबजूल हो चुकी थी। वो मुबल्लिग बन गए और आम दुनिया के अलावा टेलीविजन प्रोग्रामों में भी दीन की दावत देने लगे। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद कौमी एयरलाइन PK 661 की परवाज के जरिए चतराल से वापस आ रहे थे कि हवेलियां के मुकाम पर तैयारे को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मारूफ मुबल्लिग समेत तैयारे में सवार तमाम 47 मुसाफिर शहीद हो गए थे। जहाज फटने की वजह से लाशों की शनाख्त का अमल DNA के जरिए किया गया था। बदकिस्मत तैयारे में सवार जुनैद जमशेद का ये सफ़र 2016 का आखिरी साबित हुआ, जिसके बाद उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। ताहम उनका अंदाज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और अब डालते हैं नजर दुनिया भर की खबरों पर। तुर्क हुकाम ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल के शवाहिद मिटाने के लिए माहिरीन की टीम भेजी थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से मुंसलिक सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की में इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसिल खाने से लापता हो गए थे, जिसके बाद उनको कत्ल किए जाने की तस्दीक हुई। बाद अज़ां सऊदी अरब की जानिब से इस बात का एतराफ़ किया गया था कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी इस्तांबुल में वाक़े कौंसिल खाने में लड़ाई के दौरान हलाक हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सऊदी सहाफ़ी को कत्ल करने के बाद इनकी लाश को बेदर्दी से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, जबकि गुमशुदगी के चंद रोज बाद जमाल
खशोगी के जिस्म के आज़ा सऊदी कौंसिल जनरल के घर के बाग से बरामद हुए थे। सऊदी अदालत ने सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल में मुलव्विस 8 मुल्जिमान को कैद की सजा सुनाते हुए मुकदमे को खत्म कर दिया। खबर रसां एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तुर्क हुक्काम ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने इस्तांबुल में वाक़े सऊदी कौंसलेट में कत्ल किए जाने वाले सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के एक हफ्ते के बाद ही शवाहिद मिटाने के लिए एक क्लीन अप टीम भेजी थी। तुर्क हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब ने 2 अफराद पर मुश्तमिल माहिरीन की टीम भेजी थी, जिनमें एक टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी जहरीली चीजों का माहिर शामिल था और इन्हें जमाल खशोगी कत्ल के शवाहिद मिटाने का टास्क सौंपा गया था। तुर्क हुक्काम ने दावा किया है कि सहाफ़ी के कत्ल के सबूत मिटाए जाने के लिए टीम भेजना इस बात का सबूत है कि आला सऊदी ओहदेदारों को इस जुर्म का इल्म था। इसलिए तुर्क तफ्तीशकारों के कौंसिल खाने में दाखिले से पहले ही कौंसिल खाने और इसके रिहायशी इलाकों में सबूत मिटाने के लिए टीम भेजी गई थी। तुर्क हुक्काम ने कहा कि सहाफ़ी के कत्ल पर तुर्की की तफ्तीश को देखने के लिए 11 अफराद की सऊदी टीम तुर्की आई, जिसमें ये 2 अफराद भी शामिल थे, जिनकी शनाख्त अहमद अब्दुल अजीज अल जनूबी और याह्या अल जहरानी के नाम से हुई है। जर्मनी के मालियाती मरकज़ फ्रैंकफर्ट में दूसरी आलमी जंग के दौर का बम बरामद। 13,000 से ज़ायद शहरियों को एहतियातन अपने घर आर्जी तौर पर खाली करना पड़ गए। फ्रैंकफर्ट में बम की मौजूदगी का इल्म होने पर पुलिस ने किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए शहर के मगरबी हिस्से में तकरीबन 8 मील रकबे पर फैला हुआ रिहायशी इलाका खाली करा लिया। दूसरी जंग अजीम में 500 किलोग्राम या 1100 पाउंड वजनी ये बम बरतानवी फ़ज़ाइया ने गिराया था, ताहम बम फटा नहीं था। दूसरी जानिब जर्मन एमरजेंसी सर्विसेज के माहिरीन ने इस बम को नकारा बनाने के बाद मुकामी बाशिंदों को दोबारा उनके घरों में जाने की इजाज़त दे दी। इससे कबल रवां साल जून में 500 किलोग्राम वजनी बम फ्रैंकफर्ट के कन्वेंशन सेंटर के ग्राउंड में दरियाफ्त हुआ था। जुलाई 2019 में एक और बड़ा धमाका खेज मवाद यूरोपीय मरकजी बैंक के सदर दफ्तर के करीब दरियाफ्त हुआ। इसने 16,500 अफराद को घर छोड़ने पर मजबूर किया। सितंबर 2017 में फ्रैंकफर्ट के लगभग 65,000 रिहायशियों को घरों से चले जाने के बारे में बताया गया, ताकि 2 टन बम को महफूज तरीके से नाकारा बनाया जा सके। ये वाक़या 1945 में जंग के खात्मे के बाद सबसे बड़ा अवामी इनखला था। फैसलाबाद की बात करते हैं, जहां 11 साल बच्ची सदफ पर तशद्दुद के मामले में मुलव्विस मुल्जिम राना मुनीर की अहलिया समीना को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान समाअत के बाद मीडिया नुमाइंदगान को क्या धमकियां दी, आपको भी दिखाते हैं। किसने की है फिर? मुझे क्या पता किसने की है। आप फुटेज में कौन नजर आ रहा है? फिर फुटेज में कौन है? सीसीटीवी फुटेज में कौन है? कौन है फिर मैडम? नाम ले दे किसी का। आपसे किसके साथ ऐसे होगा तो आपको बता। वो भी तो किसी की बेटी। कोरोना के दौरान होने वाली कई शादियां मनसूख कर दी गईं तो किसी ने सादगी से ही शादी कर ली। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में जिसके दुल्हन ने कोरोना में मुब्तला होने के बावजूद कैसे शादी की, जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाल ही में भारतीय रियासत राजस्थान में एक दुल्हन का शादी के रोज ही कोरोना वायरस के टेस्ट का नतीजा मुस्बत आ गया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तकरीब मनसूख करने की बजाय उसी रोज शादी करने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जोड़े ने कलवाड़ा कोविड सेंटर में शादी की तकरीब मुनाकिद की और उरूसी लिबास के बजाय हिफाजती लिबास पहना और दोनों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों ने तमाम तरह रसूमात की अदायगी हिफाजती लिबास पहने हुए ही की, जबकि दुल्हे ने हिफाजती लिबास के ऊपर सर पर खुला भी पहन रखा था। शादी की तकरीब हुकूमत की जानिब से बताए जाने वाले कोरोना वायरस के SOPs के तहत ही की गई। और अब BTV बिजनेस। पाकिस्तान बेस्ड पहली बैनुल-अक़वामी ऑनलाइन डिजिटल ट्रेड कंपनी अच्छा सौदा आज से बाकायदा ऑनलाइन B2B सर्विसेज का आगाज कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। Hello everyone, welcome to Pakistan's first online industrial chemicals trade exhibition only on www.achhasauda.com. Achhasauda.com will be providing you B2B sales platform for showcasing your diverse industrial chemicals from 7th to 14th December 2020. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुनीब अली है। आई एम द प्रोडक्ट मैनेजर इन अच्छा सौदा। अच्छा सौदा बेसिकली एक B2B ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एंड पाकिस्तान के अंदर हम लोग बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अच्छा सौदा में मोर देन 30,000 प्रोडक्ट्स हैं एंड वी आर द वर्किंग इन ग्लोबली एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत जल्दी साउथ एशिया में एक अच्छी अप्रोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं
اور ٹوڈے آج کا دن ہمارا ٹریڈ شو کا پہلا دن تھا, کافی اچھا رہا, بہت اچھے فیڈ بیک ملے لوگوں کی طرف سے, اینڈ وی آر ویری انرجیٹک کہ جو ہم رسپانس سوچ رہے تھے اس سے زیادہ ہمیں کافی اچھا رسپانس ملا. اینڈ اس کے علاوہ ہم نے اس وقت کیمیکل انڈسٹری کے اندر پہلا ٹریڈ شو کیا ہے. ان دا فیوچر آئندہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بھی ہم لوگ کام کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو وہ ایک لو بجٹ کے اندر ان کو بزنس کے اندر کافی اچھی اپروچ دے سکیں, اس میں کافی حد تک ہم سکسیزفل حاصل کر رہے ہیں. اینڈ اچھا سودا میں الحمدللہ ایز اے سپورٹڈ پارٹنرز اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس 83% سے زیادہ ایسوسیشن الحمدللہ ہمارے ساتھ ایز اے سپورٹنگ کام کر رہی ہیں. اینڈ ہوپفلی وی آر دا نمبر 1 ان دا فیوچر رائٹ ناؤ, اور ہم بہت جلدی کافی اچھی اپروچز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. کھیلوں کے میدان میں کیا ہو رہا ہے جانتے ہیں بی ٹی وی اسپورٹس میں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر منصور رانا کا کہنا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا, اب تمام کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں اور فوکس صرف اور صرف کھیل پر ہوگا. پاکستان کرکٹ اسکواڈ کی کرائسٹ چرچ میں مینجڈ آئسولیشن ختم ہو گئی ہے اور اسکواڈ کل کوئنز ٹاؤن روانہ ہوگا, جہاں اسکواڈ کے اراکین ٹریننگ سیشن میں حصہ لیں گے. پاکستانی اسکواڈ نے 14 روزہ مینجڈ آئسولیشن کرائسٹ چرچ میں مکمل کی. اس دوران اسکواڈ کو متعدد بار کووڈ-19 ٹیسٹنگ کے عمل سے گزرنا پڑا. آئسولیشن کے دوران کچھ کیسز مثبت آنے کی وجہ سے پہلے سے طے شدہ ٹریننگ کی اجازت نہ مل سکی اور اسکواڈ کو صرف چہل قدمی کی اجازت تھی. پاکستان اسکواڈ کے اراکین کا وقت مینجڈ آئسولیشن کی وجہ سے ہوٹل کے کمروں میں ہی گزرا, جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر منصور رانا کا کہنا ہے کہ مینجڈ آئسولیشن میں گزرا یہ وقت مشکل ضرور تھا, لیکن اب یہ وقت گزر گیا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں. امید ہے کہ اب ان کا سارا فوکس کھیل پر ہوگا. وہ کھیل پر فوکس کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. منصور رانا نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ نے لڑکوں کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے مختلف سیشنز کا اہتمام بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ اس دوران ہم نے گراؤنڈ میں پریکٹس کو ضرور مس کیا اور اب اس کا موقع کوئنز ٹاؤن میں ملے گا, جہاں ہم کل پہنچیں گے. ہم اس وقت سب کچھ بھلا کر مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور مستقبل کی ہی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. ٹیم مینیجر نے کہا کہ کوچنگ اسٹاف نے کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے مربوط حکمت عملی تیار کی ہے. امید ہے کہ کھلاڑی مختصر وقت میں بھرپور ٹریننگ سیشن سے مستفید ہوں گے. اور اب جانتے ہیں موسم کا حال. محکمہ موسمیات کے مطابق پیر کے روز ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا, جبکہ کشمیر, گلگت بلتستان, خطہ پوٹھوہار, خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. منگل کے روز اسلام آباد, کشمیر, گلگت بلتستان, بالائی پنجاب, خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے. ملک کے دیگر علاقوں میں آج سے موسم سرد اور خشک رہے گا. پنجاب کے جنوبی اضلاع اور بالائی سندھ میں صبح کے وقت میں دھند چھائی رہے گی, جو کہ منگل کی صبح تک رہے گی. گزشتہ 24 گھنٹوں کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا. کالام 3 اور دیر میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ کالام میں 1 انچ برف باری ریکارڈ ہوئی. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیا -0.6, پارا چنار -0.5, گوپس کلام -0.3, استور -0.1 اور اسکردو میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ اتوار رات سے ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہو گیا. بارش کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح تک ملک کے بالائی علاقوں پر موجود رہے گا. پیر سے بدھ کے دوران گلگت بلتستان, کشمیر, چترال, دیر, سوات, شانگلہ, بونیر, کوہستان, مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے. پیر اور منگل کو کوئٹہ, ذوب, زیارت, قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے. پیر سے منگل کے دوران بنوں, کوہاٹ, چار سدہ, مردان, ڈی آئی جی وزیرستان, اسلام آباد, میاں والی, خوشاب, سرگودا, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ اور لاہور میں بارش کا امکان ہے. پیر اور منگل کو مری اور گلیات میں بھی بارش اور برف باری متوقع ہے. قصور کے علاقے چونیا میں سفاک باپ نے اپنے ہی گھر کے 5 چراغ نہر میں پھینک کے گل کر دیے. ریسکیو اہلکاروں نے 2 بچوں کو نکال لیا تھا, جبکہ 3 کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا. چونیا میں 2 روز قبل پیش آیا دل خراش واقعہ, جہاں سفاک باپ نے گھریلو نوچاکی پر اپنے ہی 5 لختے جگروں کو نہر میں پھینک دیا تھا. ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 بچوں کی لاشیں نکال لی تھیں, جنہیں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ گزشتہ روز
پھول نگر میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا، جبکہ لاپتہ ہونے والے 3 بچوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ترجمان ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ جب تک تینوں بچوں کی لاشیں برآمد نہیں ہو جاتی ریسکیو آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب پولیس حکام نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ بچوں کو نہر میں پھینکنے والا ظالم باپ ابراہیم نشے کا عادی ہے۔ ملزم کے خلاف قصور کے مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور ناجائز اسلحہ کے 3 مقدمات درج ہیں۔ فیڈریشن آف بزنس کمیونٹی امیدوں پر پورا اترنے میں ناکام ہو گئی۔ فراز الرحمان کہتے ہیں گھر صحیح نہ ہو تو ملک کو کیسے صحیح کریں گے۔ قائمہ کمیٹی برائے پورٹ اینڈ شپنگ کے چیئرمین فراز الرحمان کا کہنا تھا کہ پچھلے سال ایس ایم منیر علالت کی وجہ سے الیکشن میں شامل نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے فیڈریشن تباہی کا شکار ہے۔ کئی مسئلے ہیں جس پر پورے سال فیڈریشن نے غیر فعال کردار ادا کیا۔ ہمیں یقین ہے کہ ایس ایم منیر اور افتخار ملک کی سربراہی میں یو بی جی کا گروپ انشاءاللہ اپنی کارکردگی بھرپور طریقے سے نبھائے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہونے کے بعد ملک کے حالات صحیح کرنے میں اپنی پوری کوشش کرے گا۔ مصری ماڈل اور رقاصہ سلمیٰ الشیمی کو قاہرہ سے باہرہ سارے قدیمہ ارہام زوسر پر غیر اخلاقی فوٹو شوٹ کروا کر اس کی توہین کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماڈل سلمیٰ الشیمی کو آثار قدیمہ کی توہین کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ماڈل قاہرہ سے باہر آثار قدیمہ کے ایک زون اہرام دیجوسر میں فرعونی طرز کا لباس پہن کر بولڈ فوٹو شوٹ کروا رہی تھیں، جس کے نتیجے میں فوٹوگرافر اور ماڈل دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد ازاں 1000 مصری پاؤنڈ کے عوض ماڈل سلمیٰ الشیمی کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ مصری سیاحتی عہدیداروں کی جانب سے ماڈل کے فوٹو شوٹ کو ملکی تاریخ کا سب سے ناگوار عمل قرار دیا گیا ہے۔ تاہم ماڈل اور ان کے فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ معاوضے کی صورت ملکی آثار قدیمہ پر پیشگی اجازت کے بغیر بھی فوٹو شوٹ کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ مصری ماڈل سلمیٰ الشیمی کے آفیشیل انسٹاگرام پر چند دن قبل کچھ تصاویر شیئر کی گئی تھیں۔ تصاویر میں ماڈل اور رقاصہ کو فن تعمیر کے قدیم شاہکار زوسر کے اہرام کے نزدیک کھڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ دوران فوٹو شوٹ ماڈل بیلٹ، ہار اور ہیڈ بینڈ والا مختصر سفید لباس زیب تن کی ہوئی ہیں، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے اپنے منگیتر کو پہنائی جانے والی انگوٹھی کے پیچھے چھپا راز بتا دیا۔ گزشتہ دنوں بختاور کی دبئی میں مقیم بزنس مین محمود چودھری کے ساتھ منگنی ہوئی تھی۔ منگنی کے دن بختاور نے خاکستری رنگ کی مغلیہ شال کے ہمراہ گلابی رنگ کا ڈیزائن دار خوبصورت لباس زیب تن کیا تھا۔ بختاور بھٹو نے اپنی منگنی کی تصویر میں انسٹاگرام پر شیئر کی تھی، جسے مداحوں کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ بعد ازاں بختاور نے اپنی منگنی کی تقریب کی مختصر سی جھلکیاں بھی شیئر کی تھیں، جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ ہاتھ تھامے نظر آ رہی تھیں۔ بختاور نے اب انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ محمود چودھری کو انگوٹھی پہنا رہی ہیں۔ انہوں نے تصویر کے کیپشن میں منگنی کی اس انگوٹھی کے پیچھے چھپی دلچسپ بات بتا ڈالی۔ بختاور نے بتایا کہ میری والدہ نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کی شادی کی انگوٹھی کی کاپی بنوا کر میرے والد آصف علی زرداری کو پہنائی تھی، اور اب میں نے اپنے والد آصف علی زرداری کی انگوٹھی کی کاپی بنوا کر اپنے منگیتر محمود چودھری کو پہنائی۔ علاوہ ازیں بختاور بھٹو نے تمام تر لوگوں کی نیک خواہشات اور دعائیں دینے کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اداکارہ ماورا حسین کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہونے والی ٹرولنگ اور تنقید سے اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ اداکاری اور ملک دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ موجودہ دور میں فنکاروں کی کامیابی کا پیمانہ ان کی اداکاری سے زیادہ سوشل میڈیا فالوور سے لگایا جاتا ہے۔ جس اداکار کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں، اسے سب سے زیادہ کامیاب تصور کیا جاتا ہے، اور اس ریس میں آج پاکستان کا تقریباً ہر فنکار شامل ہے۔ آج سے چند سال قبل ایسا نہیں تھا، بلکہ 5 سال پہلے تو فنکاروں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ انسٹاگرام کس ایپ کا نام ہے۔ اداکارہ ماورا حسین کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ بنایا اور خوب مقبول ہوئیں، لیکن اس مقبولیت کے ساتھ انہیں سوشل میڈیا پر بے حد تنقید بھی برداشت کرنی پڑی۔ ماورا حسین کے حال ہی میں دیے گئے انٹرویو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ابتدا میں کس طرح سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید سے گھبرا کر وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی، ماورا حسین نے بتایا کہ سوشل میڈیا آج ہماری زندگیوں میں شامل ہو گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا اکیلا کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر میں آج کام کرنا چھوڑ دوں تو میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تقریباً 10 سال تک سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ زندگی سوشل میڈیا پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ماورا حسین نے سوشل میڈیا پر تنقید کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب انہیں یہ سب ہینڈل کرنا آ گیا ہے، لیکن شروع میں تنقید سننا بہت مشکل تھا۔ مجھے آج سے 5 سال پہلے اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی کوئی غلط بات غلط نہیں ہوتی بلکہ گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پر رہتے ہوئے آپ غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی یہی بات پکڑ کر آپ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ماورا حسین نے کہا کہ وہ
वो सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद से इतनी दिल बर्दाश्ता हो गई थी कि उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके अदाकारी छोड़कर बाहर मुल्क जाने का फैसला कर लिया था और सिडनी चली गई थी। मावरा ने कहा कि अब इन्हें समझ आ गया है कि सोशल मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, किन बातों पर रद्द अमल जाहिर करना है और किन बातों पर नहीं। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया पर होने वाली तनकीद से इतना डर गई हैं कि वो खुद को दिफा तक नहीं करती। वाज़ेह रहे कि मावरा हुसैन आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स रखने वाली अदाकारों में शामिल हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 6.1 मिलियन यानी 61 लाख फॉलोवर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किरदारों के लिए मशहूर अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील ने भी इस्लाम की खातिर शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 31 साल अदाकारा और मॉडल ज़ैनब जमील ने शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के जरिए उन्होंने ऐलान किया कि मुझे ये ऐलान करते हुए फख्र है कि मैं बतौर मॉडल और अदाकार अपना करियर जारी नहीं रखना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह। अदाकारा ने मजीद लिखा कि अल्लाह ने मुझे कुरान और हदीस की तालीम के हुसूल के लिए मुंतखब कर लिया है और अब मैं दीन इस्लाम से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करूंगी। वाज़ेह रहे कि ज़ैनब जमील ने अपने करियर का आगाज़ निजी टीवी चैनल पर बतौर न्यूज़ एंकर किया था। बाद अज़ा कई मकबूल ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ताहम इससे कबल अदाकारा अनम मलिक भी मजहब की खातिर मॉडलिंग की दुनिया को खैरबाद कह चुकी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।